श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्य जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
यथा यथात्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानहि तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानहि तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव यथांजन संप्रयुक्तम। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন गुरु वैष्णव अप्राकृतिक जगत दर्शनेर जन्य गुरु वैष्णव हलेन एकटा स्वच्छ माध्यम जार माध्यमे आमादेर अप्राकृतिक जगतेर सबकिछु देखबार चेष्टा करते हबे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন गुरु वैष्णव हलेन एकटा अप्राकृत स्वच्छ माध्यम जार माध्यमे आमादेर अप्राकृतिक जगतेर सबकिछु देखबार चेष्टा करते हबे। स्वतंत्रभावे चेष्टा करते गेले हिते विपरीत हबे अर्थात माया दर्शनी होते पारे अप्राकृत दर्शन हबे ना। श्रील प्रभुपाद জানিয়েছেন যারা वास्तविक साधु तारा सब विषय परिणामदर्शी। आमरा जानी जगते समस्त भोगবিলাসের वस्तुगुलो साजानो आछे ए थेके रेहाई पावा कोनो सोजा कथा नय। प्रबल आकर्षण एत प्रबल आकर्षण जे गुरु वैष्णव के धक्का मेरे फेले दिए आमी सेई भोगবিলাসের दिके दौड़ाते चाई आमाके आटकाते पारबे ना केउ। एतटाई आमार भोगবিলাসের प्रति निज आयेस आराम निज सुविधा समस्त किछुर प्रति आमार आकर्षण रयेछे ए थेके रेहाई पाওয়ার অন্য কোনো রাস্তা নাই। যার জন্য প্রভুপাদ বলছেন যে সমস্ত সাধুগণ বাস্তবিক যারা সাধু তারা পরিণামদর্শী। আমি জানি জগতের আকর্ষণের বস্তুগুলো আমাকে টানছে এটাই স্বাভাবিক এর বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। এটা ব্যতিরেকভাবে ভগবানের ব্যবস্থা মায়া দেবী এই টানাপোড়েনের মধ্যে কে আমরা জিততে পারি মানে বেঁচে যেতে পারি জিততে পারি বলাটা অহংকারের কথা হয়। যে এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারবে अर्थात जार प्रबल आकर्षण गुरु वैष्णव चरणे तीव्र आकर्षण भालोबासा ताके आर आटकानो जाबे ना से बेरोबे। एवं मायादेवीओ शेष चेष्टा करे देखबेन करे देखे तारपर छेड़े देबेन बोले जा चले जा प्रथमे छाड़बेन ना प्रचंड भागे ताके आटके राखबेन अनेक प्रलोभनेर वस्तु ताके चितपटांग करे पेटाबेन सब किछु करबेन तारपरे जखन देखबेन ए तीव्र गुरुदेवेर चरणे अनुराग आछे एके आर आटकानो जाबे ना जा तुई चले जा। जे रे भक्तिमय ठाकुर कीर्तने बोलছেন निष्कपट हे माता आमापाने चाओ এই কথাটা শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিময় ঠাকুর জানাচ্ছেন। নিজ চেষ্টায় মায়া জয় করা কোনোদিন সম্ভব কারোর পক্ষে হয়নি। যার জন্য এই শ্লোকে ভাগবতের শ্লোকে বলছেন भगवान श्रीकृष्ण बोलছেন যেমন যেমন ভাবে তুমি তোমার আত্মার উপরে যেমন যেমন ভাবে তুমি তোমার আত্মার উপরে যে একটা পর্দা পড়ে রয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে স্থূল দেহ আত্মার উপরে দুটো এক পর্দা পড়া রয়েছে একটা হচ্ছে স্থূল দেহ রক্ত মাংসের এই যে দেহটা যেটাকে আমি এবং আমার বলেই আমি এটাকেই মহাপ্রভু বলছেন বিবর্ত স্থূল দেহে আমি বুদ্ধি এটা বিবর্তের স্থান স্থূল দেহটার মধ্যেই আমি আমার বুদ্ধি এই শরীরের সম্বন্ধে যা কিছু তাতে যে আমি আমার মমতা অহমিতা মমতা
বিভিন্ন রকমের বন্ধনগুলো আছে, এইগুলো সব আমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখে দিয়েছে, নাক পাশে বন্ধন করে রেখে দিয়েছে, এর ভেতর থেকে বেরোতে পারি না। স্থূলদেহর বন্ধনের পর আর একটা বন্ধনও আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে সূক্ষ্ম বন্ধন, সেটাকে বলে সূক্ষ্ম বন্ধন। সেই বন্ধনটাকেও দেখা যায় না, স্থূল বন্ধনটাকে দেখা যায়, স্থূল বন্ধনটাকে দেখা যায়। এই বন্ধন মানে আমার শরীরটাকে দেখা যায়, এর যদি কেউ বলে দেয় তার ঠিক আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহকেও দেখা যায় না। সূক্ষ্ম দেহকে কখনোই দেখা যায় না। সূক্ষ্ম দেহ অন্তঃকরণের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, এটা মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, এই চারটে বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম দেহের গঠন। যদিও বলতে গেলে সঠিক কথা যদি আলোচনা হয়, তাহলে অন্তঃকরণ কিন্তু একটাই, অন্তঃকরণ দুটো না, একটাই অন্তঃকরণের চারটে ফাংশন অনুযায়ী নাম হয়েছে। অন্তঃকরণ একটা, অন্তঃকরণের এই যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, এই চারটে যে কনস্টিটিউয়েন্ট গঠন, এগুলো সব মিলিয়ে অন্তঃকরণে থাকে, কিন্তু বিভিন্ন বিভাগগুলো করা হয়েছে কারণ তাদের ফাংশনগুলো আলাদা। একটু সামান্য আলোচনা করলে ব্যাপারটা বোঝা যায়। মনকে মহাপ্রভু, আমাদের আর বলার কিছু নাই, মহাপ্রভু তুলনা করেছেন চেত দর্পণ মার্জন, অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ দর্পণের সঙ্গে তুলনা করেছেন, বা এটাকে ভাগবতে স্থির জলাশয়, পরিষ্কার স্বচ্ছ জলাশয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বচ্ছ দর্পণ বা স্বচ্ছ জলাশয়ের সঙ্গে তুলনা করার কারণটা হলো এই, কারণ দর্পণের মধ্যে যে কোনো বস্তুর প্রতিফলন পড়তে পারে অনায়াসে। দর্পণের সামনে আমি দাঁড়ালে আমার প্রতিফলন পড়বে, কোনো মহিলা দাঁড়া তার প্রতিফলন, যে কোনো জিনিস দর্পণে প্রতিফলন পড়ে। এটা বলবার অর্থ হলো যে মন স্থির জলাশয়ের মতো, এতে যখনই কোনো বিষয়ের তরঙ্গ উঠবে, মন, চিত্তটাকে কল্পনা করেছে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, চিত্তটাকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চিত্ত, মনটাকেও অনেক সময় চেত দর্পণ মার্জন বলে, কিন্তু চিত্তটা ফাংশন অনুযায়ী চিত্তর মধ্যে যে বিষয়টা পড়ল, সেটা আমার মধ্যে কিছু ক্ষোভের সৃষ্টি করলো, একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করলো, হয় আকর্ষণ হয় বিকর্ষণ। এইটা পড়ে গেল, চিত্ত মানে ওই আকর্ষণ করে, যেমন ক্যামেরা যেমন তোলে, চিত্তটাকে বললেই ভালো, চিত্তটা একটা দর্পণ সদৃশ, চেত দর্পণ মার্জন। এই চিত্তটার মধ্যে যে বিষয়বস্তুর প্রতিফলন পড়ল, হয় সে বস্তুটা আমার আকর্ষণের হবে, হয় এটা বিকর্ষণের হবে, হয় এমন হতে পারে দুটোর মধ্যে একটাও নয়, আকর্ষণ কিছু হচ্ছে না, এটাও হতে পারে। এখন যখনই কোনো বস্তুর আমার আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ হবে, তখন যে চিত্তের মধ্যে যে বিষয়টা পড়ল, এটা রিফ্লেক্টেড হবে মনের মধ্যে। মনের ধর্ম হলো সংকল্প বিকল্প। বদ্ধজীবের মনের মধ্যে অনবরত কন্টিনিউয়াস অবচেতন মনে চলছে, চেতন মনে এবং অবচেতন মনে সবসময় সংকল্প বিকল্প চলছে। এই সংকল্প করছে, এই ভাঙছে, এটা চাই না, এই সংকল্প করছে, বিকল্প করছে, এইভাবে চলতে থাকে। তাহলে মনের কাজ হলো সংকল্প বিকল্প। চিত্ত দর্পণের সঙ্গে বিষয়ের প্রতিফলন পড়ল, সেই ছবি মনে গেল, মনে সংকল্প বিকল্প আরম্ভ করলো। এবার বুদ্ধিকে বলা হয় ডিরেক্টর। কোনো কোম্পানির যেমন ডিরেক্টরের ওপর নির্ভর করে সেই কোম্পানিটা ভালো চলবে কি না। এমনও দেখা গেছে যে কোম্পানি একেবারে ফেল হয়ে গেছে, শেষ, সেই ডিরেক্টর আসবার পর কোম্পানিটাকে দাঁড় করিয়ে দিলে এমন অবস্থায় কল্পনা করা যায় না, ক্যালকাটা কেমিক্যালসের নাম চোখের সামনে দেখা, পুরো শেষ হয়ে গেল, কিচ্ছু নেই আর।
এটাকে কিনে নিল একজন, সেই ডিরেক্টর এসে সেটাকে তুলে দেয়, এমন অবস্থা তুলে দিল, এটা হয়। তাহলে ডিরেক্টরের উপর নির্ভর করে তার দূরদর্শিতা। একটা সাধু যেমন পরিণাম অনেক দূরের জিনিস দেখতে পারে, যেমন সাধারণ মানুষ রক্ত মাংস মল মূত্র এগুলো দেখতে পারে, ভালো মন্দ এগুলো, কিন্তু একটা সাধুর দর্শন অনেক দূরে, তারা প্রচুর দূরের জিনিস দেখতে পায়, কি হতে পারে সেই অনুপাতে তারা চলে। তাহলে বুদ্ধি হলো ডিরেক্টর, বুদ্ধি এবার এই যে মনের সংকল্প বিকল্প হতে থাকে, এটা নির্ণয় করবে কে? বুদ্ধি করবে। বুদ্ধি বলবে, বুদ্ধি বলে দেবে মনের মধ্যে সংকল্প এটা নয় এটা করো, এবং সেটা নির্ভর করছে তার পূর্বের সংস্কারের ওপর। পূর্বের সংস্কার যদি তার ভালো থাকে তাহলে তাকে ডিরেক্টর ভালো বুদ্ধি দেবে, এটা কর। তাহলে ভগবানের সঙ্গে এর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ, ভগবানকে দোষ দেওয়া যায় না, ভগবানকে তো দোষ দেওয়া যায় না, ভগবান তো কিছু করেননি অন্যায়। আর যার বাজে সংস্কার তাকে, যেটা দুর্যোধন বলেছিল, বাজে কাজ করে ফেলে ডিরেক্টর। অহংকার না থাকলে পরে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে আবার কি কথা, নতুন কথা শুনছি। অহংকার থাকতেই হবে, ইট হ্যাজ টু বি দেয়ার। অহংকার ছাড়া হয় না, কোনো জীবই হয় না। হ্যাঁ, অহংকারটা হতে পারে শুদ্ধ অহংকার, বিশুদ্ধ যেটা পাকা অহংকার, যেটাকে বলে কাঁচা অহংকার, এই দুটো হতে পারে, অহংকার ছাড়া হয় না। হনুমানজি মহারাজেরও অহংকার আছে, সে আমি রামের দাস, আমার যদি এই বিচারটা আছে আমি প্রভুপাদের দাস, গুরুদেবের দাস, তাহলে এটা পাক্কা, এর কোনো দোষ নেই, এই অভিমানটা থাকা দরকার। কারণ যদি অভিমান না থাকে তাহলে পুরো জগৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, বোঝা গেল না? যেমন একটা নাগরদোল্লা, ভালো করে খেয়াল করতো, একটা নাগরদোল্লা ঘুরছে, নাগরদোল্লা খুব জোরে ঘুরছে, হঠাৎ কী হলো যে সেন্টার পয়েন্টে পিভট এটা ভেঙে গেল, গিয়ে চারদিকে চারটে দোলার যা কিছু ছিটকে পড়ে গেল সব, এরকম ঘটনা ঘটেছে, দোল্লা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ছিটকে গেল চারিদিকে, যেদিকে যা পারে বাচ্চা কাছে সব ছিটকে গেল, বোঝা গেল না? এরকম সংসারটা, যেমন আপনারা নাড়ু পাকান জানেন তো, নাড়ু পাকান কী করে? নাড়ু পাকান, নারকেলের নাড়ু দিয়ে বেশ চিনি ফিনি দিয়ে আটালো হবে, গুড় দিয়ে এরকম করে সুন্দর করে করল, এটা বলে আঠা। পিরিতের কাঁঠালের আটা যেমন, এটা আটা, আটা না থাকলে থাকবে না। এটা এটা আমাদের ফিজিক্সও বলে, এই যে ঘুরছে, এই যে আকর্ষণ, সেন্ট্রিফুগাল সেন্ট্রিপিটাল দুটো ফোর্স আছে, ওটা ব্যালেন্স হলে থাকবে। এই জন্য যেমন রাসলীলাটার মধ্যে একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়, অনেক সোজা হবে। যেমন যে রাসলীলা হচ্ছিল, ভগবানের এই ধরনের লীলা আর কোনোদিন হবে কিনা জানি, এত অপূর্ব অন্য ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে, এটা সবচেয়ে টপমোস্ট, লোকে এগুলোর মানে বোঝে না। আর এই যে রাসলীলার যে বাইন্ডিং ফোর্স, রাসলীলাকে তুলে ধরে রয়েছে, রাসলীলা হচ্ছে তো, এই রাসলীলাকে পুরো ধরে রয়েছে রাধারানী, শ্রীমতী রাধারানী। পুরো রাসলীলাটা, শত কোটি গোপিকা, তাদের পুরো রাসলীলার একমাত্র বাইন্ডিং ফোর্স, অর্থাৎ এই যে মানে রাস্তা চলছে, একমাত্র ওর একমাত্র কারণ হল শ্রীমতী রাধারানী, কৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণ করছেন, কিন্তু মেন বাইন্ডিং ফোর্স যেটা ধরে রেখেছে, পুরো রাস্তাকে পুরো এক জায়গায় ধরে রেখেছে উনি। যেই শ্রীমতী রাধারানী দেখলেন যে আজকে আমার শ্যামসুন্দরের পঞ্চায়েতি সেবা হচ্ছে, পঞ্চায়েতি সেবা যে যেরমভাবে পাচ্ছে সেবা, তো আমার তো এই পঞ্চায়েতি সেবার আনন্দ হচ্ছে না, এই জন্য রাধারানী ওখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। যেই একজন শ্রীমতী রাধারানী অন্তর্ধান করলেন, পুরো রাসলীলা ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। তাহলে কল্পনা করতে পারেন, শত কোটি গোপিকা নিয়ে কৃষ্ণ করছেন, কিন্তু রাধারানী হলো কিন্তু একমাত্র বাইন্ডিং ফোর্স। যেই রাধারানী ওখান থেকে অন্তর্ধান হলো, কে কোথায় ছিটকে গেল? আর কেউ নেই। কৃষ্ণ একদিন কৃষ্ণ চলে গেল, গোপিকাগণ ছত্রভাগ পাগল হয়ে গেছে সব, বোঝা গেল না? তাহলে এই যে রাধারানী, এটা অপ্রাকৃত বাইন্ডিং ফোর্স। রাধারানী অপ্রাকৃত জগতের উদাহরণ দিলাম, এই রাস্তাটাকে পুরো ধরে রেখেছেন রাধারানী,
তার যে আকর্ষণ তার জন্য। ঠিক সেরকম আমাদের যে মায়ার আকর্ষণগুলো যদি না থাকতো তাহলে আমরা সংসার করতাম না। করতাম কি? আমার ছেলের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি, সমস্ত কন্যার প্রতি সমস্ত আকর্ষণ আছে বলেই আমি সারাদিন যা কিছু করি আমাকে ঘরে ফিরতে হবে। আমি পাঞ্জাবেতে 5, 7, 8 বছর আগে বলেছিলাম ওদেরকে হেসে হেসে যে এ ক্যাসা বন্ধন হ্যাঁ, এ বন্ধনটা কেমন, কোনো শেকল নেই, দড়ি নেই, কিছু নেই, এ ক্যাসা বন্ধন হ্যাঁ, এ কীরকম বন্ধন যে তোমাদের সব আসতে হয়। এটা অদ্ভুত বন্ধন। এই বন্ধনটা চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এই বন্ধন কিন্তু মারাত্মক বন্ধন। এই অদৃশ্য একটা বন্ধন মায়াদেবী এই আসক্তি তৈরি করে, আসক্তি না থাকলে বন্ধন হবে, আসক্তি থেকেই তো বন্ধন হয়। আসক্তি নেই তো বন্ধন নেই, আসক্তি না থাকলে বন্ধন থাকে না। এইভাবে সম্পূর্ণ জগৎকে যদি বিচার করেন, সমস্ত জগৎ শুধু না, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিচার করেন, জড় জগতের প্রত্যেকটা যে সব কিছু চলছে, সব কিছুর পেছনে হলো একটা আকর্ষণ রয়েছে, বন্ধন রয়েছে। এই অহংকারটা থাকতে হবে। আমি অমুকের বাবা না, ওনার আমার স্ত্রী কি মনে করবে, আমি স্বামী। এই যে একটা অহংকার, এই অহংকারটা বন্ধন করে রেখে দিই, আমার টাকা, আমার বাড়ি সব করে রেখে, এর বাইরে যেতে পারবে না, এর বাইরে কাউর যাওয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এই অহংকারটা যদি সাধুদের হয়, সেটাকে বলে অপ্রাকৃত অহংকার। আমি গুরুদেবের দাস, আমি বৈষ্ণবের দাস, এইটা কিন্তু বন্ধনের কারণ হয় না। বরঞ্চ এটা যদি না থাকে, অর্থাৎ আমার যদি অপ্রাকৃত অহংকার না থাকে, বহুপাদ আমার, এরা এরম করছে, আমাকে জবাব দিতে হবে, এটা সম্বন্ধ জ্ঞান আছে বলে বহুপাদের অপমান সহ্য করব না। কেন? সম্বন্ধ আছে বহুপাদের সঙ্গে, বহুপাদ আমার, এটা মুখে বলা যায়, কিন্তু যারা নিজের জীবনে বাস্তবিক ভাবে এটা দেখাতে পেরেছেন, মানে তারা প্রমাণ করতে পেরেছেন, সাথে জয়যুক্ত হন। বাকি জয়যুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্য বলছেন মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, এই চারটে কিন্তু অন্তঃকরণ, এইটা বন্ধনের কারণ হয়ে রয়েছে। যেটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তনেতে বলছেন, জয় জয় হরিনাম চিদানন্দ মিনানন্দ, তারপর সেখানে লাস্টে কি বলছেন, লিঙ্গ ভঙ্গ হয় অনায়াসে। লিঙ্গ ভঙ্গ হয়, লিঙ্গ মানে কি? ওই যে সূক্ষ্ম দেহ বললাম, লিঙ্গ দেহকে ফাটিয়ে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, বোঝা গেল? যদি না পারেন আবার আসতে হবে, খেয়াল লাগে যেন। লিঙ্গ দেহকে আপনার এই জীবিত কালে, প্রকট কালে ফাটিয়ে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এটা অনায়াসে হবে আপনি যদি কীর্তন করে থাকেন না। ভগবান বেঈমান নয়, মানুষ বেঈমান, ভগবান খেয়াল রাখে। কীর্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়। কীর্তন করতে কি হয়, করতে হয়, যে কীর্তন করে সেই জানে, আর যারা কীর্তন করেন অনর্গল তারা জানে। কীর্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়। এই লিঙ্গ দেহকে ফ্র্যাকচার করে দিয়ে, পুরো ফাটিয়ে ভেদ করে, তবে এই শুদ্ধ আত্মা ওপরে চলে যাবে। আর যদি না ফাটাতে পারে, তাহলে মনে রাখবেন আবার আপনি একটা ফেরে পড়লেন। এরা ফের গেল সপ্তাহে আলোচনার ইচ্ছা ছিল, সময়ের অভাবে হলো না। এখানে বলছেন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু ভজনের চেষ্টা করি, অনেক কিছু চেষ্টা করি, কিন্তু সেই ভজনগুলোর মধ্যে ভজনের ফলও আছে নিশ্চয়ই, যেটা করছি, কিন্তু এই ভজন যে আমরা করছি সেটা বাস্তবিক হচ্ছে কি না সেটা আমরা জানি না। কারণ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো নামও করলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজও করে ফেললাম, অন্য কাজও একটা করে ফেললাম, ভুল কাজ। তো এইভাবে প্লাস মাইনাস হয়। ভজন যেমন করছি, ভজনের একটা কিছু হলো, ভজন যদি করে থাকি, আর যে ভজনের নামে অপরাধ করি, নাম করতে গিয়ে তার নাম অপরাধের ফল পাব। তো এইভাবে দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো একাদশী পালন করবেন, তীর্থ আমাদের পরিক্রমা করবেন, ধাম মন্দির
অনেকে করবেন, প্রসাদ পাচ্ছেন, সব কিছু করছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে হিসাবের মধ্যে আসছে না যে কোন জায়গায় আমি ভুলটা করলাম, সেটা হিসাব আর কেউ করছে না। তাহলে যেটা হলো সেটা সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমি যে ভুল করলাম অপরাধ, এইটা বাদ যাবে, এটাকে বাদ যাবে। যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম, যেমন জানেন চাকরির পরীক্ষাতে জানেন তো সব কম্পিটিটিভ এক্সাম, বা আইআইটি খড়গপুরে অ্যাডমিশনের জন্য সব কিছু কম্পিটিটিভ এক্সাম, এখন প্রত্যেক বিদেশ সব জায়গায়। ওর মধ্যে যদি 100টা কোয়েশ্চেন থাকে, একটা কোয়েশ্চেনের এক মার্ক করে, 1 মার্ক। এখানে লেখা আছে যে ভুল করে তাহলে কিন্তু পেনাল্টি হবে, অর্থাৎ -1, বুঝে গেল? যদি ভুল করে ফেলে তাহলে কিন্তু -1 হবে। তাহলে কোনো একজন ব্যক্তি 50টা কোয়েশ্চেনকে ঠিক করেছে আর 50টা কোয়েশ্চেনকে ভুল করেছে, তাহলে কি হবে? তাহলে 50 থেকে 50 বাদ গেল, 0। ও বললে এত পরিশ্রম করলাম অথচ 0 পেলাম। ঠিক এইটা হচ্ছে আমাদের জীবনের ভজনের বর্তমান অবস্থাটা। আমরা যে করছি না কিছু তা নয়, করছি, তার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো অন্যায় করছি, ভুল করছি, অপরাধ, সেবা অপরাধ আদি অনেক কিছু, নাম অপরাধ অনেক কিছু, নাম অপরাধ আরও ভয়ঙ্কর। সেবা অপরাধের যা কিছু করি, এটা যদি দ্বাদশীর দিনেতে রাত্রিবেলা বৃন্দাষ্টকম পাঠ করি তাহলে চলে যাবে। বৃন্দাষ্টকম পাঠ করলে সে ভগবান ক্ষমা করে দেবেন। বা গীতার যদি দুটো একটা অধ্যায় পাঠ করি একাদশী দ্বাদশীর দিনে, সেবা অপরাধ ক্ষমা হয়, ভগবান ক্ষমা করে। কিন্তু নাম অপরাধের ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর, কেন অনেক ওর মধ্যে ফিরিস্তি আছে, বৈষ্ণব অপরাধ, গুরু অবজ্ঞা, অনেক কিছু আছে। অন্যান্য ভজনের সঙ্গে নাম ভজনকে সমান করা, অনেক কিছু এর মধ্যে ফ্যাগড়া আছে, এর হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন, এই যে দ্রব্যময় যজ্ঞ চলছে, দ্রব্যময় যজ্ঞ চলছে না, দেখাতে পারেন কোনো দ্রব্য ছাড়া কোনো যজ্ঞ হচ্ছে? আমাদের যা কিছু কিছু দ্রব্যময় যজ্ঞ, দ্রব্যময় যজ্ঞ, হ্যাঁ, যখন হরিকথা শুনছেন কোনো বিশুদ্ধ সাধুর কাছে, গুরু বৈষ্ণবের কাছে, তখন সেটা জ্ঞানযোগ্য হচ্ছে, আবার ভক্তিযোগ্য হতে পারে। জ্ঞানযোগ্য হচ্ছে কেন বলছি, অনেকে জ্ঞানযোগ্য বলেন কেন, প্রিলিমিনারি ওটা জ্ঞান, কিন্তু সেটা যদি যার মধ্যে আরতি আছে, শরণাগতি আছে, তার তখন থেকেই ভক্তি হয়ে গেল। অর্থাৎ ভগবৎ শ্রবণটা কারোর কাছে জ্ঞানযোগ্য হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা ভক্তিযোগ্য, আমি ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য করছি। জ্ঞানযোগ্য এই কারণে বলছেন, এটা শুনবার পর আমার বন্ধন চলে যেতে পারে, আমি বুঝতে পারবো এটা তৎ এবং অতৎ, এটা যে কিছু না, জড়সংসারে এটা যে সং সাজানো রয়েছে, এটা উপলব্ধি করে তবে আমি বেরোবো। এই জন্য এটাকে জ্ঞানযোগ্য অনেকে বলতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগ্য বলাটাই সাধুদের ধর্ম, এটা বলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন, এই যে দ্রব্যময় যজ্ঞ হচ্ছে সারা জগৎ জুড়ে, কেউ বাদ নেই, কোনো যজ্ঞের বস্তুটা সূক্ষ্মরূপে রয়েছে, কোনো যজ্ঞের বস্তুটা স্থূল রূপে রয়েছে। যেন আমি যজ্ঞ করতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু করতে হয়, না করলে লোকে নিন্দা করবে, যজ্ঞ করেনি। কাজেই যার জন্য জন্মাষ্টমীর সময় আমি যজ্ঞ করলাম ইংরেজি সেন্টারে 3-4 বছর আগে, কিন্তু কথা শুরু করে দিলাম কবে? পরম পূজ্য কেশব গোস্বামী মহারাজের আনন্দতে অক্ষয় তৃতীয়া। তাহলে আমার বিশ্বাস হলো হরিকথা হলেই সব পবিত্র হয়ে যাবে, আমার এটা কোনো অমঙ্গল হয়নি এখনো মন্দ, আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস। ওই জন্য আমি সংকীর্তন দিয়ে শুরু করেছি, ও গেছিল, ও গেছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে ভক্তিময় ঠাকুর ভোগ দিয়ে পরিক্রমণ করে ওখান থেকে প্রসাদ নিয়ে গিয়ে ভক্তদের, তাহলে আমার বিশ্বাস। আর জন্মাষ্টমীর দিনে সেই দিন গিয়ে করলাম হচ্ছে যজ্ঞ, এখানেও করতে হয়েছে। তাহলে যজ্ঞতে কি কি লাগে? যজ্ঞের কাষ্ঠ লাগে, বেলপাতা লাগবে, কাষ্ঠ লাগবে, কাষ্ঠ মানে আমের কাঠ বা আপনার যজ্ঞটুমুর সব আনতে হবে তো। তারপরে অনেক কিছু ফিরিস্তি আছে, সব চাট আছে, ঘি লাগবে, আবার ঘি যদি নকল হয় চর্বি হয়ে গেল, সব 12টা বেজে যাবে। তাহলে 12টা বেজে যাবে যদি নোংরা ঘি দিয়ে কেউ করে, কম পয়সায় ঘি দিয়ে করে দিল চর্বিগুলো,
তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কাজেই যে কোনো যজ্ঞ করতে যায়, সে আপনি মনে করুন বৈষ্ণব সেবা করবেন, তাতেও তো আপনাকে বাজার থেকে সবজি আনতে হবে, সব আনতে হবে, রান্না করতে হবে, তো রান্না করতে হবে না, সব কিছু করতে হবে, মালা দিতে হবে, তো এগুলো সব তো দ্রব্য, এগুলো সব এই জগতে পাওয়া যায়, তো এগুলো এই জগতে পাওয়া যায়, এগুলো দ্রব্য, আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহ করার পর আপনাকে যজ্ঞ শুরু করতে, যখন সে নানা রকম যজ্ঞ যা কিছু করি সেটা যজ্ঞ হয়ে গেল, সব করতে হবে। এবার এই যজ্ঞের মধ্যে যে বিষয়বস্তুগুলো আছে সেগুলো শুদ্ধ আছে কি না সেটার প্রশ্ন আছে। আর সেগুলোকে শুদ্ধ না থাকলে আরও কেলেঙ্কারি হলো। যেমন কেউ রান্না করছে, বৈষ্ণব সেবা হবে, সেই রান্না যে করছে তার চরিত্র খারাপ। এবার যে কজন খেলো তার, এগুলো বাস্তবিক বৃন্দাবনে হয়েছে, একজন বেশ্যা তার পয়সার ভোগ দিয়েছিল, এগুলো প্রমাণ আছে অনেক, ভয়ঙ্কর অবস্থা, এগুলো শুনেছেন আপনারা, যা এগুলো আর প্রসঙ্গ তুলব না। কাজেই আবার প্রথম থেকেই আপনার এই যে দ্রব্যযোগ্য এটা ভুল হয়ে গেল। কেন আপনি চরিত্রহীন ব্যক্তি গিয়ে রান্না করি, আপনার কেউ নেই, আপনি পয়সা দিয়ে রান্না করি, যে চরিত্রহীন ব্যক্তি রান্না করে গেল, সেইটা ভগবান অবশ্যই খেলো না। খেলো কি? আপনি মনে করলেন ভোগ হয়েছে, ভগবান খেলো না। আর ওইগুলোই আপনি রান্না করে লোককে দিলেন, ব্যাস হয়ে গেল 12টা। এবার লোকে বলছে কী করে হলো? এই জন্য এইসব বিষয়ে প্রচুর উত্তর দেওয়া হয়েছে, বিদেশিগণকেও উত্তর দেওয়া হয়েছে, অনেক গভীর এবং বিচার আছে এর মধ্যে। যাই হোক, এখন এই যে দ্রব্যময় যজ্ঞ, আপনি যে গিয়ে সেখানে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন, আপনার কোনো দোষ নেই, আপনার নিমন্ত্রণ করেছে, আপনি গেছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন না ওখানে কোথায় ভূত আছে, কোথায় ভূতটা ঢুকে রয়েছে আপনি জানেন না। রান্নায় ভূত ঢুকে রইল, চরিত্রহীন, পূজারী চরিত্রহীন, অনেক কিছু হয়ে গেল। কথা বলছি যারা, তারাও তাদের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, তারা কী করেন, তারা কি করেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। এই করে আপনি যেখানে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন সেটা খিচুড়ি হয়ে গেল। আপনি সেখান থেকে এসে এবার মনে শান্তি পাচ্ছেন না, রাতে ভালো করে ঘুম হচ্ছে না, উল্টো পাল্টা। একটা রিয়াসানে যে প্রণামী নিয়েছেন তার একটা প্রভাব আছে, চুরির পয়সার প্রণামী, চুরির পয়সা তোগুলো, কালা পয়সাগুলো দিয়ে দেয়, প্রণামী দিয়ে দেয়। বৃন্দাবনে কত আছে, সব পয়সা দেয়, গাড়ি দিয়ে দেয়, কালা পয়সা সব। এর এর হ্যাপাটা কে সামলাবে? আপনাকে সামলাতে পারে। তাহলে দ্রব্যময় যজ্ঞের কতটা বিপদ, কতটা বিপদ আপনি যদি সূক্ষ্মভাবে বলা যায় তার পাগল হয়ে যাবেন। তাহলে এই যে অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম, আমার তো উচিত ছিল সেখানে, আমার কথা ছিল এখানে উন্নতি হওয়ার, কেন গেছি, সব লোকরা এসছে, তা ভালো তো, কেন অনুষ্ঠানে গেছি, খারাপ কি? সত্যিই তো তাই। কিন্তু ওখানে যে হিতে বিপরীত হয়ে গেল, সেটা তো আপনি আর ভাবতে পারলেন না, আপনার এটা ধারণা নেই কি করে হয়ে গেল। হিত করতে গেলেন, বিপরীত হয়ে গেল। আপনি গেলেন অনুষ্ঠান, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বৈষ্ণবে একটু প্রসাদ পাবেন, হরিকথা বলবেন, শুনবেন, হয়ে গেল উল্টো। এটা আপনি আর স্বপ্নে ভাবেননি, আপনি কল্পনা করে ভাবেননি। এইটার কথা বলতে গিয়ে বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আর পরিশেষে আমি বলবো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরও পরিষ্কার, শ্রেয়ানুদ্রব্য মায়া যজ্ঞাদ জ্ঞান যজ্ঞম পরম তপ সর্বান কর্মান অখিলাম পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপতে। কথাগুলো ভালো করে বুঝতে হবে। ভগবান বলছেন, দেখো পার্থ, দ্রব্যময় যজ্ঞ যা হয়, দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ ভালো। এই আবার কি কথা, কেন এরকম কথা বলছি? শোনো, কথাটা ভালো করে শোনো, কেন বলছি পার্থ, আমি কেন বলছি এই কথাটা। শ্রেয়ানুদ্রব্য মায়া যজ্ঞাদ জ্ঞানযজ্ঞম পরম। সমস্ত দ্রব্যময় যজ্ঞের থেকে জ্ঞানযজ্ঞ কিন্তু এর থেকে অনেক ভালো। কেন? কেন জ্ঞানযজ্ঞ হচ্ছে সূক্ষ্মরূপে থাকে, আর দ্রব্যময় যজ্ঞ স্থূলরূপে থাকে। আর পরিশেষে কথা হলো, দ্রব্যময় যজ্ঞ তুমি করলে ঠিক আছে, কিন্তু যে কোনো কর্মই জগতে হয়ে থাকুক বা হচ্ছে, হবে, সবে কিন্তু ফাইনালি আলটিমেট আউটকাম জ্ঞানে পরিসমাপতে। কথাটা বোঝা গেল না? আমি আজকে একটা বিরাট অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম,
পরম পূজা মাধব গোস্বামী মহারাজ ভান্ডারা আয়োজন করেছেন, আমিও গেছি তার চরণের কৃপা নেব বলে। ভান্ডারাটা কে দিয়েছেন? ভক্তি তো মাধব গোস্বামী মহারাজ। আনন্দে গেলাম, সত্যিকারের হরিকথা শুনলাম, বড় বড় গুরুবর্গের মুখে বনমায়া সবাই হরিকথা বললেন। শোনার পরেতে মাধব গোস্বামী মহারাজের নজর ছিল কড়া। কেউ যদি বলতো পাঞ্জাব প্রচারে আমরা ভান্ডারা দিতে চাই মহারাজ, একটা অনুষ্ঠান, বলে ঠিক আছে তুমি জিনিসপত্র নিয়ে এসো, তা তোমার কিসের রোজগারের তোমার পয়সা ভালো রোজগার? তো বলে হ্যাঁ ভালো, কোনো চুরির পয়সা। এবার আমার লোক রান্না করবে, আমার ব্রহ্মচারী। তা এত কড়া ছিলেন। এখন কেউ তো শুনবে না। শিষ্যের চরণে তেল মাখালে তবে শিষ্যে থাকবে। মাধব গোস্বামী তেল মাখাতেন না। বড় বড় পরিক্রমা হতো, 200, 500, 1000, 2000, 5000 সব রান্না করতে হবে ব্রহ্মচারী। এখন কেউ করবে না, যার জন্য সব উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যগুলো যেটা সব ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সেখানে এই প্রসাদ পেয়ে আপনার বিমল আনন্দ হলো। কীর্তন শুনলেন, মাধব গোস্বামী কীর্তন করছেন, কি অপূর্ব স্যার গলা, কি অপূর্ব সব সন্ত গোস্বামী মহারাজ, এরা অপ্রাকৃত জগতের, এদের শুনে আপনার আনন্দ হলো। বিমল বৈষ্ণবের সঙ্গ করলেন, প্রসাদ পেলেন, এলেন, মনের মধ্যে একটা ফুর্তি হচ্ছে, সেদিন নামও ভালো হচ্ছে। কেন? মহারাজন কীভাবে এসেছি, তাহলে এরও একটা এফেক্ট হলো। তাহলে উৎসবে খালি গেলেই হলো না, আগে পিছে সব বিচারগুলো আমাদের করা দরকার। তাহলে এই মাধব গোস্বামী মহারাজ যদি আয়োজন করেন, তাতে যদি কোনো সামান্য ভুলচুক থেকে থাকে, এমন হতে পারে কিছু ভুল আছে, এই যে আয়োজন এর মধ্যে কিছু ভুল আছে, কিন্তু যেহেতু তার নাম হলো ভক্তিযুক্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ, তার নাম হলো ভক্তিপ্রমোদ শিল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, সেই জন্য ভগবান ওই দোষটা দেখে না, ওভারলুক করে যায়। দোষ কিন্তু হয়েছে সামান্য, ভগবান ওটা ধরে না, যাক ইনি এ ভোগ দিয়েছে, এর নিতেই হবে। ওই জন্য ভক্তর যা দান ভগবানকে গ্রহণ করতে হবেই হবে। ভগবান যদি ভক্তের দান না গ্রহণ করেন তাহলে চলবে না, ভগবান বাধ্য গ্রহণ করতে। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম যোমে ভক্তা, ভক্তা মানে ভক্তির দ্বারা, ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি, কেউ যদি প্রকৃষ্ট রূপে আমাকে দান করে, তদহম অস্মামি প্রয়তাত্মনা, আমি সেগুলো যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করি। আর ভুল আছে থাকুক, ভুল আর কোনো ব্যাপার না, ও দিয়েছে না। ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী নিজে গুরু মহারাজ বলেছেন, মন্দিরে ওরা যা করে বাবা আমি সব জানি, যাক আমি তো করি পুজো। উনি ওপরে বসে পুজো করছেন, গোপীনাথ এমনি নয়। আর গদাধরের চরণে অপরাধ করতে পরিষ্কার বলছেন, পূজারকে ডেকে কী করেছো তুমি, কি কিছু অপরাধ করেছো? না না কিছু বলো ঠিক করে, কিছু করেছো তুমি, কিছু করেছো অন্যায় মন্দিরে। আর গদাধর উল্টেই যাচ্ছিল সিংহাসন থেকে, কাপড় পরা থেকে, এরকম চেপে ধরেছি দেয়ালের কোণে। আচ্ছা তুমি কি মানুষ না অসুর? তাহলে তিনি জানতে পেরে গেছেন, গদাধর বলে দিয়েছে, গদাধর পণ্ডিত বলে দিয়েছে যে আমাকে এইভাবে তোমার সেবা করে। তাই হাতে পায়ে ধরে গুরুদেব ক্ষমা করল। গুরু সন্তুষ্ট হলে, আর গুরু যদি ক্ষমা চায় কিছু করার নেই। তাহলে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বক্তব্য বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলতে চাইছেন, তার বক্তব্যের গভীর অর্থ এই, শ্রেয়ান্ন দ্রব্যময়া যজ্ঞাদ জ্ঞান যজ্ঞম পরন্তপা। জ্ঞানযোগ্য হলো দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে সূক্ষ্ম রূপে থাকে। কারণ পার্থ যা কিছু যজ্ঞই করো তুমি, আমি ভক্তিযুগের কথাটা বলছি না, ভক্তিযুগ তো ডাইরেক্ট ফল পাবে, এছাড়া বাদবাকি যা যজ্ঞ করো সব যজ্ঞেরই পরিণাম হলো জ্ঞানে পরিসমাপতে। তুমি কি করেছো, তার আউটকামটা কি, এটা জ্ঞানেতে সমাপ্ত হয়। বোঝা গেল না? অর্থাৎ আজকে যে আমি অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম, সব কিছু করলাম, আমার যে অনুভবটা, এই যে জ্ঞান আমার মধ্যে একটা স্মৃতিতে রয়ে গেল, এই মহাপুরুষের সঙ্গে কীর্তন শুনেছি, হরি কথা কত আদর করেছেন, কত কিছু, এইগুলো স্মৃতি জ্ঞানেতে আমার জ্ঞানেতে পরিণত হলো। আমার জ্ঞান কাকে বলে? প্রাত্যহিক জীবনের যা ঘটনা ঘটছে সেটা যদি এক্সপিরিয়েন্স রূপে আপনার জীবনে থাকে, আপনি যদি মনে রাখেন, সেটা একরকম জ্ঞান, মেটেরিয়াল নলেজ। আর অপ্রাকৃতিক জগতের জ্ঞান হলো গুরুদেব
25 বছর আগে আমাকে একটা কথা বলেছিলেন, সাবধান করেছিলেন, আমি সেটা মনে রেখেছি। তার এই কথাটা আমার জ্ঞান রূপে আমার ভেতরে, চেতনা রূপে আমার মধ্যে রয়েছে। আজকে আমার যদি কেউ ভুল পরিচালনা করতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাটা মনে পড়ে যাবে, গুরুদেব বলেছিলেন। এটাকে বলা হচ্ছে, তাহলে আমি হরিকথা শুনি, কীর্তন করি, যা কিছু করি, বাস্তবিক পক্ষে আমার চেতনার উন্মেষ হবে, এটাই তো জ্ঞানের উন্মেষ। তাহলে এই রূপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রূপে থাকবে, সেটাই আমাকে বাঁচাবে, বোঝা গেল না? তাহলে আমার যা কিছু আমি দ্রব্যময় যজ্ঞ করি, সেই দ্রব্যময় যজ্ঞ পরিণাম স্বরূপে তোমার মধ্যে জ্ঞান হিসাবে থেকে যাবে, সেটা তোমাকে বাঁচাবে, এটা তোমাকে বাঁচাবে। আর যদি জড়জগতের জ্ঞান হয়, সেটার কথা আমি বলছি না নিশ্চয়ই। তা এইভাবে আমাদের বাঁচবার উপায় আছে, অন্য কোনো রাস্তা নেই। আজকে আমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি, বিগত কতদিন ধরে যেসব আলোচনাগুলো আমরা করে আসছি, তার মধ্যে এই যে অবধূত সন্ন্যাসী কত গভীরভাবে তার স্পেকুলেশন, তার বিচার ক্ষমতা, এক একটা ব্যক্তির থেকে, তার আচরণ থেকে একটা একটা শিক্ষা নিচ্ছেন। ঠিক পরমহংস ব্যক্তিগণ এইভাবে নেয়। পরমহংস ব্যক্তিগণ কোথা থেকে যে শিক্ষাটা নেয় আপনি ধারণা করতে পারবেন না। আর স্থূলদর্শী যারা, তারা খালি দোষ দেখে, তারা খালি দোষই দেখে। কিন্তু পরমহংস ব্যক্তিগণ যার দিকে তাকায়, যাকে দেখে, তার মধ্যে গুণটা প্রথমে দেখে। যদি বকাঝুকি করে, সেটা থেকে বাঁচাবার জন্য, এটা হিংসা করে নয়। কোনো কাউর দিকে তাকালে, তার ব্যবহার দেখলে, কিছু করলে, তার যে গুণাবলীগুলো আছে, এটা সে দেখতে পায়। এই গুণাবলীগুলো আছে এর মধ্যে। এই গুণাবলীগুলো যদি এবার কাজে লাগানো যায়, তাহলে এ ভক্ত হয়ে যাবে, বিরাট ভক্ত হয়ে যাবে। এই গুণাবলীগুলোকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব হলো গুরু বৈষ্ণবের, বুঝে গেল না? এই গুণাবলীকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব হলো গুরু বৈষ্ণবের। তারা করতে জানেন, বাকি যারা স্থূল তারা জানেন না, একটু এদিক ওদিকে লেগে যায়, হ্যাঁ এরকম করছে। কিন্তু যারা উঠেছেন ভজনে, আস্তে আস্তে তারা দেখবেন, অনেক মহাজন বলে, তুমি তোমার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হো, আমার কাছে পাঠিয়ে তো সব অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে, বলতেন অনেকজন। ওর গুরুদেবে বলতেন যে আমার কাছে, তোমাদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট, আমার কাছে পাঠাও, দেখে ঠিক হয়ে যাবে। কেন? ওদের একটা আলাদা ভাব আছে না, ভালোবাসা, ও এলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কেন হয় কে জান? এবারে অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়। ওদের স্নেহ আছে না, স্নেহ ভালোবাসা আছে, এমন একটা প্রীতি, ওর বন্ধনে ভালোবাসা হয়ে যায়। আর যদি আমি গুরু মহারাজকে না ভালোবাসি, তাহলে গুরু মহারাজের আজ্ঞা পালন করতে পারবো কি? আমি নাটক করে কদিন করব? আর যদি আমি প্রভুপাদকে ভালো না বাসি, তাহলে কতদিন নাটক করে আমি প্রমাণ করবো আমি প্রভুপাদকে ভালোবাসি? দুদিন পরে নাটক বেরিয়ে যাবে, হবে না। এটা অটোমেটিক। যদি প্রভুপাদের সঙ্গে আমার ভালোবাসা থেকে থাকে, তাহলে আমি তিনি যা চান সেগুলো আমি করি, আমি করে যাব। আর ভুলভ্রান্তি জীবের থাকে। তাহলে এই অবধূত সন্ন্যাসী তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে কত অপূর্ব শিক্ষাগুলো আহরণ করছে। এই জন্য শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব পরমহংসগণ, ওদেরকে পরমহংস বলা হয়। পরমহংস বলবার কারণ হলো, তারা, তুমি দেখছো খারাপ, আমি দেখছি ভালো। একজনের মধ্যে অনেক দোষ আছে, অনেক দোষ, দুষ্টামি, অনেক কিছু করে, আমি দেখছি ওর মধ্যে গুণ আছে। এই গুণগুলো লাগানো যায়, যদি লাগিয়ে দিতে পারি, ওকে কাজে লাগিয়ে ভগবানের সেবায়। আমি তো আমার সেবায় লাগিয়েছি, গাড়ি বেঁধে খেতে দে, আমি তো বলি নাই, আমার তো কোনো সেবা নেই। তো ভগবানের সেবা লাগালে উন্নতি হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আজকে খারাপ আছে, কালকে ভালো হয়ে যাবে। এই বিচারটা পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী মহারাজ করতেন, খুব বিচার করে করতেন। অনেক ব্যক্তিকেও শাসন করতেন, আবার ক্ষমা করতেন। এক ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল, চাকদা মঠ থেকে ইনচার্জকে না বলে রাত্রি 9টার সময় চলে এসছেন, 9টা বেজে গেছে, হরিকথা শেষ হয়েছে 9টা। এবার মাধব গোস্বামী মহারাজ বাসাসন থেকে উঠেছেন, এই তুমি কোথা থেকে এলে, তুমি কোথায় থাকো, চাকদায় থাকো না? হ্যাঁ। এখানে এসছো, চিঠি নিয়ে এসছো? না। ইনচার্জকে বলে এসছো চিঠি নিয়ে এসছো? তাহলে যাও, শিগগিরই চলে যাও, শিগগিরই যাও। এখন রাত্রি 9টা, 9:30 বেজে গেছে, ওই ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেন, যা চলে যাও, এক্ষুনি চলে যাও, চাকদা। এখানে কেন এসছো? অনুমতি না নি।
যেই চলে গেল কাঁদতে আরম্ভ করলেন, ছেলেটাকে আমি পাঠালাম রাত্রে, কি করে যাবে, খেতে পাবে না, ওটাকে ডেকে আনকে। তাহলে বোঝা গেল না এ স্নেহ। এই ধরনের বিচারগুলো তাদের মধ্যে। পরমহংস ব্যক্তির দর্শন হলো যেমন হংস, যেমন দেখবেন জল আর দুধে মিশিয়ে দিলে কি করে যে দুধটাকে কোনো বিজ্ঞানের কোনো মাথায় ঢোকে না, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান করতে পারেনি। দুধ আর জলে মিশিয়ে দেবে, দুধ থেকে বার কোনো জল পারবে না, কিন্তু ওরা পারে। ফুলের থেকে মধু বার করা কারোর বিজ্ঞানের বাবার ক্ষমতা হয়নি আজ পর্যন্ত। ও এক মৌমাছি করে দিল। ঠিক সেই অধিকারটা শুদ্ধ পরমহংস গুরু বৈষ্ণবের থাকে। আর থাকে বলে তারা সারবস্তুগুলো গ্রহণ করে, যেটা আমি সেদিনকে আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলাম। পরীক্ষিত মহারাজের কথা বলবো, কলিকে কেন ছেড়ে দিলেন। অনেকে বদনাম দিচ্ছে, পরীক্ষিত মহারাজ কী করলেন, এটা ভুলভাল, কলিকে মেরে ফেলতে পারতেন তো। হ্যাঁ, মেরে ফেলতে পারে, ঝামেলা ছুটে যেত। পরীক্ষিত মহারাজ কলিকে কেন রেখে দিলেন, এরম বলছেন, বদনাম দিচ্ছেন। সেখানে আমি বললাম, দেখুন ভাগবতে বলা আছে পরীক্ষিত মহারাজের সম্বন্ধে, শিল পরীক্ষিত মহারাজের সম্বন্ধে ভাগবতে বলা আছে সারঙ্গ ইব সারভুক। অর্থাৎ পরীক্ষিত মহারাজ তিনি মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধুটাই নেয়, বিষ নেয় না, তিনি সারঙ্গ সারভুক অর্থাৎ পরমাংশ পর্যায়ে। অর্থাৎ ইনি কলির মধ্যে অনেক অনেক দোষ থাকবার পরেও তিনি একটা মহান গুণ দেখেছেন, সেই জন্য উনি রেখে দিলেন, কলিকে রেখে দিলেন। কলির মধ্যে একটা মহান গুণ আছে, অনেক দোষ থাকতে পারে, কলের দোষ নিধে রাজন অস্তি এক মহান গুণ কীর্তনাদ এব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ভজন। একমাত্র সংকীর্তনের দ্বারাই কলিকালে যারা সংকীর্তন করবে গুরু বৈষ্ণব আনুগত, তারা সব পার হয়ে যাবে, সব ভবসাগর পা, তা কোনো কিছু হবে না। এইটা দেখে পরীক্ষিত মহারাজ ভাবলেন, পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করলেন, তাহলে একে মেরে লাভটা কি, কলির যেমন এত ভালো গুণ আছে, খালি সংকীর্তন করলেই পার হয়ে যাবে, কারণ যজ্ঞ তপস্যা কিছু লাগবে না, কিছু লাগবে দরকার কি, খালি সংকীর্তন পার হয়ে যাবে। তাহলে ওই জন্য কলিকে রেখে দে, ভালো তো, কলি তো সংকীর্তন করলে হয়ে যাবে না, ভালো। তাহলে ভালো যে লোকের খারাপ হচ্ছে, তাদের খারাপ হওয়ারই ছিল, ওই জন্য তারা চাইছে খারাপ। এখানে পরীক্ষিত মহারাজের কোনো দোষ নেই, কেন যারা সচেতন নয় তাদের তো সদ্গুরুর সামনেও বিপদ হয় না, প্রপাতের সামনে বিপদ হয়নি। যারা সচেতন নয় তাদের এমনিতেই বিপদ আছে। যারা সচেতন নয় গুরু বৈষ্ণবের সামনে হরি কোনো কিছুতে সচেতন নয়, তা তো হবে, তাদের তো পরীক্ষিত মহারাজ কী করবে, ও তো সচেতন নেই। কি যাদের সচেতনতা আছে তারা তো আর মরবে না, তারা তো জানবে কলিকালে সংকীর্তন করলে বেরিয়ে যাব, তা সংকীর্তন করবে। তাহলে পরীক্ষিত মহারাজ এই জন্য মারল না। যারা অচেতন, সচেতন মোটেই নয়, তারা কোনো বেপরোয়া, তারা কোনো চিন্তাই করে না, মরুকে যাক, আমি যা পারি আমিই করবো, কর তুই, তোর ইচ্ছা তুই কর, বলবার দরকার বললাম, তোর এখন ইচ্ছে গ্রহণ কর, না হলে ফেলে দে, তোর ব্যাপার। হ্যাঁ, এইভাবে বন্ধনগুলো আমাদের জীবনে হয়। বিগত দিনে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছিলাম যে যারা শিশু, যারা জ্ঞানময় মুক্ত পুরুষ, তাদের আনন্দ এমনিতেই থাকে, তারা আনন্দে থাকে। আমি হয়তো কালকে এটা আলোচনা করব, কেন আনন্দে থাকে, এটা ভগবান উত্তর দিচ্ছেন, কেন আনন্দে থাকে। প্রথম কথা হলো, শিশুগণের হয়তো আত্মার ওপরে যে সংস্কারটা রয়েছে এখনও পরিস্ফুটন হয় না, বাচ্চা তো হয়তো পরে বড় হলে তার আস্তে আস্তে, সেই জন্য শিশু তা এখনও সে পরিস্ফুটন হয়নি, খেলাধুলা বাচ্চা কেন রয়েছে, এটা রয়েছে তার, এরা আনন্দে থাকে। কখন আনন্দ থাকে না, যখন টেনশন থাকে, তার দ্বারা কখনোই হরিকথা হতে পারে না। হরিকথা সে কোনোদিনই বলতে পারবে না যার বিপদে টেনশন রয়েছে, পয়সা করি, প্রতিষ্ঠা, লাভ, পূজা, টেনশন রয়েছে, সে কোনোদিনই হরিকথা বলতে পারবে না, হরিকথা বেরোবে না, টেনশন রয়েছে না, ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা, ও মুখ আটকে যাবে, আবল তাবল বলবে, আবল তাবল বলবে, বেরোবে না। কেন? বিষয়াসক্ত চিত্তানাম
শাস্ত্র বলছেন বিষয়াসক্ত চিত্তানাম কৃষ্ণাবেশ সুদূরতা, বিষয়ে আসক্ত চিত্তের যাদের, তাদের হরিকথার কোনো প্রসঙ্গই আসে না, আসতে পারবে না, অনেক দূরের কথা, কৃষ্ণের আবেশ হবে না। আর কৃষ্ণের আবেশ যদি না হয় তাহলে হরিকথা হবে না। এই জন্য হয়তো কালকে আমি আলোচনা করব, প্রভুপাদ বলছেন সদ্গুরুর লক্ষণ কি, তার একটা আবেশ দেখতে পাবে নেশাখোরের মতো। কালকে আলোচনা করব এই প্রসঙ্গে। তাহলে বাচ্চা যিনি আছেন, যার এখনও জ্ঞান পুরস্ফুরণ হয়, খেলতে ভালোবাসে, খেলছে, আনন্দ, ও টেনশন নাই, তা আনন্দ আছে। আর বাদ বাকি জ্ঞান অনিষ্ট বিরক্ত বা মদভক্ত বা অনপেক্ষক স্বলিঙ্গানাম আশ্রমম ত্যাক্তা চরেদ অবিধিগোচরা। এইটা হচ্ছে এই অবধূত সন্ন্যাসীর ঘটনা। এই অবধূত দেখছেন, এই হচ্ছে এই অবস্থা। এই অবস্থাটা জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত বা মদভক্ত বা অনপেক্ষক, জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত বা মদভক্ত বা অনপেক্ষক স্বলিঙ্গানাম আশ্রমম ত্যাক্তা চরেদ অবিধিগোচরা। দে আর বিয়ন্ড এনি রুলস। তারা কোনো নিয়মের ধার ধারে না। তারা এমন একটা অবস্থা বুঝে গেছে, আপনি যদি বংশীদাস বাজি মশাই করছেন দেখি 3টে বাজে আপনি রান্না করছেন, ভগবানকে দেবেন কি? ওইব ওইব ওইব, রান্না ওইব বলবে, কি বলবে? তার কেউ সময়ের কেন জ্ঞান? তা তো নিত্য জগতে রয়েছে। সে বাজারে ফেলে দিয়েছে, বেগুনগুলো তুলে নিয়ে এলো, পাকা বেগুনগুলো এগুলো কেটে ধুইয়ে গঙ্গা জলে ভুজে এবার রান্না হবে। এবার গান গাইছেন। এবার মানুষ তো বুঝছে না, এই কে মোটে রাখা বিপদ, মোটে রাখা যাবে না, কোনো নিয়ম মানে না, কোনো 3টের সময় রান্না করছে, এ তো বুঝবে না। এই জন্য একটা শ্লোক আমি আলোচনা ওদের করেছিলাম, এটা প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাঠ, কি অদ্ভুত শ্লোক। তাতে দেখবেন যেটাকে আপনি নিয়ম শৃঙ্খলা বলেন, আপনি যেটাকে নিয়ম শৃঙ্খলা বলেন তো, সেই নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো যদি পরমাংশ গুরু বৈষ্ণবে চাপিয়ে দিতে চান তাহলে উল্টো হয়ে যাবে। আপনি বলে 4টের সময় উঠছে না, আরতি দেখছে না। আরে আরতি তো দেখছে, সবসময় দেখছে, আরতি সবসময় দেখছে তাদের, বোঝা গেল না? তো যারা পরমাংশ অবস্থায় তাদেরকে যদি নিয়মে আস্তে পিস্তে বাঁধতে যায় তো উল্টো হয়ে যাবে। ওরা তো নিয়মেই রয়েছে, অপ্রাকৃত নিয়ম, এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না। ওরা অপ্রাকৃত নিয়মে রয়েছে, প্রেমের নিয়ম, ভালোবাসার নিয়ম। যখন তখন ভগবানকে খাওয়াচ্ছে, রাত দুপুরে খাও খাও খাও, কেন খাওয়াচ্ছে না? মহাপ্রভু বলছেন কাকে, কাকে বলছেন? মুরারি গুপ্তকে। মুরারি গুপ্ত কাছে এসছেন, মুরারি তোমার কাছে ওষুধ নিতে এলাম, ও তো বৈদ্য। এটা কী হয়েছে প্রভু? বললে বদহজম হয়েছে। কি খেলে রাত্রিরে? ও রাত্রিবেলা খেয়ে কি খেলে তুমি? বলে মনে নাই বেটা, তুই তো নিজে দিলি খাও খাও বলে, একবারে শুদ্ধ ঘিয়ে সব এত এত সব দিলি, তো এত রাতে খায় ওগুলো দিলি, এখন বলছি কী করে হলো? এবার দেখ ওষুধ দে, বুঝে গেল? তাহলে দেখ, ঘি খাইয়েছেন, ঘি দিয়ে অন্য মেয়েকে একবার রাতে খাও খাও বলে মাটিতে ফেলছেন, প্রভু খেয়ে নিয়েছেন। আমাদের রঘুনাথ দাস গোস্বামী রাত্রিবেলা ভোগ দিয়েছেন, রাতে ভোগ দিয়ে পরমান্ন ভোজের দুধ, এবার সেই ভোগ খেয়ে এবার ভোগ দিয়েছেন। সকালবেলা বদহজম, বৈদ্য এসছে, বৈদ্যকে নিয়ে এসছে, তার এসে নাড়ি ধরেছে। ও তো বলছে না কালকে রাত্রে প্রচণ্ড গুরুতর খাওয়া খেয়েছে। বলেন কি আপনার ডাক্তার, মাথা খারাপ নাকি? ও কিছু খায় না। বাট আমার কথা মিথ্যে হতে পারে না। 3-4 দিন পর পর এক পল মাটা খায়। জিজ্ঞাসা করুন কালকে খেয়েছে কিনা। রঘুনাথ দাস গোসাই বলছেন আমি মানসে পরমান্ন রান্না করেছিলাম, করে ভোগ দিয়ে আমি পেয়েছিলাম, ব্যাস হয়ে গেল, পেট খারাপ, বুঝে গেল? এটা তোদের এখন বিশ্বাস হবে না। সেই পর্যায়ে গেলে বুঝতে পারবে গুরু বৈষ্ণব কীভাবে লোককে বাঁচায়, কীভাবে থাকে জীবনযাপন। এরা এখন বিশ্বাস হবে না, অবিশ্বাস করবে। হ্যাঁ উনি বাঁচিয়েছেন নাকি, এমনি বেঁচে গেছে মনে হবে, কিন্তু উনি যে ঘুরছেন বাঁচাবার জন্য, এটা ওরা মনে করে কী করেছেন, উনি কী করেছেন, কিছু করেছেন নাকি, এইভাবে মনে করে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন, রঘুনাথ দাস যে মানুষে পরমান্ন পেয়েছেন, বাস্তবে রান্নাও করে। আমাদের বৃহৎ ভাগবতামৃত যখন আমি 3 বছর আগে, 2.5-3 বছর শুরু করেছিলাম, তখন সেখানে একটা ব্রাহ্মণ দক্ষিণ ভারতে গরিব, সে শাস্ত্রে শুনেছে
ভগবানকে মানুষে যদি সেবা করা যায় খুব ভালো, উত্তম। দেখো আমি তো গরিব, আমার তো কিছুই নাই, তো ঠিক আছে, গোদাবরীর তটে রোজ ওই শালগ্রামকে নিয়ে আসে, জল দিয়ে স্নান করায়, করে সেবা করে মানুষে। একদিন কি করেছে, পরমান্ন রান্না করেছে। আমাদের 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 এরকম অনেক ঘটনা আছে। নর্তম ঠাকুর গরম দুধে হাত দিয়ে দেখতে গেছে ঠান্ডা হয়েছে কিনা, পুড়ে গেছে হাত। মানুষে দুধটা ঠান্ডা হলো কিনা, ভগবানকে দেবো, এরকম আঙুলে পুড়ে গেছে, সকাল উঠে দেখে সত্যি সত্যি লেগে গেছে। এগুলো ওদের বিশ্বাস হবে না, এরা জানেই না যে কিভাবে হতে পারে, এটার ধারণাই নেই। এত বস্তুবাদী, এত কমিউনিস্ট এরা, বস্তুবাদী, এর বাইরে এরা ভাবতে পারে না। মেটেরিয়ালিস্টিক আইডিয়া হয়ে গেল না। কাজেই সেই দক্ষিণ ভারতের সেই ব্রাহ্মণটা সে এবার পরমান্ন রান্না করেছে, করে শালগ্রামকে মানুষে তুলসী দিয়ে মালা দিয়ে সব কিছু করেছে, করার পরে এবার মানুষে রান্না করেছে পরমান্ন করে, অনেকক্ষণ করেছে। এবার তো ভোগ দেওয়া যায়, বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল রান্না, দেখি বলে দিয়ে এবার ফোসকা পড়ে গেছে। ওপরে লক্ষ্মী নারায়ণ হাসছেন, নারায়ণ হাসছেন। হাসছো কেন প্রভু, হাসছো কেন? বলে এই দেখো না, কাণ্ডটা দেখো না, ও পরমান্ন রান্না করে যে আমায় দিয়েছ, হাত ঢুকিয়ে দেখতে গেছে, পুড়ে গেছে হাত। লক্ষ্মী দেখি দেখাচ্ছি, দেখো এই আমার ভক্তর কাণ্ড দেখো। তাহলে এই রকম অবস্থা। তাহলে সূক্ষ্ম রূপে ভগবানের সেবা করার অধিকার সবার নাই। তাদেরকে যদি কেউ, যারা গৌরকিশোর বাবাজি, মা বংশীদাস বাবাজি, ওরা যে কি করছে প্রত্যেকটা পলকের মধ্যে ওরা কি করছে সেবা, এটা আমাদের স্থূল দর্শনও হয় না, আমরা দেখতে পাই না। আমরা ওরা তো নিয়ম পালন করে না, কিছু না, এই কী করে বাবা, চানও করে না। মাধবেন্দ্র বড়ুয়া চান করছে না, এই কী রে বাবা, আরে কী করে সাধু হলো, চান করে না বলছে। কিন্তু এইগুলো নিয়ে তো সাধুর বিচার হয় না। মাধবেন্দ্র পরিবাদ এমন একটা পর্যায়ে গেছেন, যাকে স্পর্শ করলে, হরিদাস ঠাকুর যাকে স্পর্শ করলে ভগবান পবিত্র হন। ভগবান বলছেন আমি পবিত্র হই। প্রভু কহে তোমার স্পর্শী পবিত্র হইতে, তোমার পবিত্র গুণ নাহি কমাতে। তোমাকে স্পর্শ করে তুমি ছুটে পালাচ্ছ, আর আমি পবিত্র হওয়ার জন্য বলেন কি? হ্যাঁ, তোমাকে স্পর্শ করি আমি পবিত্র হব বলে। তাহলে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় কি অদ্ভুত কথা এর মধ্যে। কত অদ্ভুত কথা, কি করে হয় পবিত্র। মাধবেন্দ্র পরিপাদ বন্দনা করছেন, ভগবানকে বলছেন আমার চান করার টাইম নেই, আমার সন্ধ্যা বন্দন করার, আরে কি বলেন রে বা, মাথা খারাপ নাকি? সন্ধ্যা বন্দনের টাইম নেই, বলছেন না আমার টাইম নেই, আমার সন্ধ্যা বন্দন করার টাইম নেই, আমার চান করার টাইম নেই। তো কিসে ব্যস্ত আছো তুমি হয়ে, এটা বলছেন মাধবেন্দ্র বলছেন, নিজে বলছেন এগুলো ভগবানকে। সন্ধ্যা বন্দনম নমস্তুভ্যাম ভো স্নান তুভ্যাম নমঃ। হে স্নান, তোমাকে স্নানের সময় নেই, আর সন্ধ্যা বন্দন আমার টাইম নেই, কখন করব? আমাদের পরমপিতা কেশব গোস্বামী মহারাজ মাসের মধ্যে একবার স্নান করতেন কি দুবার করতেন না, কিন্তু গায়ে কোনো দুর্গন্ধ নেই, কিচ্ছু নেই, আশ্চর্য পরিষ্কার, কোনো সময় নেই ওনার। এই প্রতিবাদ লিখছেন, এই কড়া কথা, এইখানে সব সময় ব্যস্ত, কিন্তু কিচ্ছু হয় না, গায়ে কোনো গন্ধও নেই, কিছু নেই, অপ্রাকৃত শরীর। আমাদের কেশব গোস্বামী মহারাজ মাসে একবার, গুরু মহারাজ জোর করে করতেন, আর ঠান্ডা না স্নান করতেই হবে, নাহলে হবে না, পবিত্র হওয়া যায়, স্নান না করে বসতে পারি। তীর্থ গোস্বামী মহারাজ একদিন আমাকে ঠকিয়েছিলেন, আমার মালা ছিঁড়ে গেছে, মালা নিয়ে গেছি মহারাজকে, গিয়ে ঘরে ঢুকেছি, উনি মজা করতেন আমার, মহারাজ আমার মালা ছিঁড়ে গেছে, এই মালাটা আমাকে একটু নিবেদন করে আমায় আমি তো এখনও স্নান করি নাই। আমি তখন হেসে বললাম আপনি আমাকে ঠকাচ্ছেন, চালাকি পেয়েছেন, দিন শিগগিরি। তখন দেয় বুঝতে পারে যে আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না, আমি তো এখনও স্নান করি না, আমি মালাটা কী করে ধরবো বলছেন। তো গুরু বৈষ্ণব ঠকায় এভাবে, চালাকি করে, দেখে কি করে হ্যাঁ, এইরকম ভাবটা। তারপর যখন দেখেন আমার প্রতি বিশ্বাস আছে, তখন কিনে নেয়, তখন আর এ প্রথমে পরীক্ষা করে। যাই হোক, এখন এই যে
পরমাংশ অবস্থাটা যাদের, তাদের কোনো নিয়ম, বাহ্য নিয়ম এর মধ্যে আটকাতে গেলে অনেক, আমি কালকে প্রবোধানন্দ সরস্বতীবাদের এটা বলবো, বলে বোঝাবো, দেখবে কীভাবে পরমাংশগণ সবসময় মুক্ত অবস্থায় সেবা করে যাচ্ছেন। বাকি লোক বোঝে না, বাকি লোক ওদেরকে নিজের নিয়মে ফেলতে চায়। ওদের নিয়মে, ও তো নিয়মে রয়েছে, অপ্রাকৃত নিয়ম ভগবানের নিয়মে রয়েছে। তো সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে পরমানন্দ আপ্লুত হয়ে কে থাকে, जो বিমুগ্ধ জড় বালো, বাচ্চা সে থাকবে, আর গুণেভ্য পরম ঘটা, যে গুণের পরপারে চলে গেছে, আনন্দের সাগরে ভাসছে, তারা, তাদেরকে কোনো দুঃখ দিতে পারবেন না। অপমান করে দেখুন, আপনার যদি বিশ্বাস না, অপমান করে দেখুন, কিছু বলবে না, আনন্দে রয়েছে। তোর মান অপমানে ওর কী যায় আসে, তোর ক্ষুদ্র মান অপমান তো আনন্দের সাগরে ভাসছে, তো ওর তোর মান অপমানে কী যায় আসে। এই জন্য বলছেন দৌ এব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দ আপ্লুতৌ যো বিমুগ্ধ জড় বালো যো গুণেভ্য পরম গতঃ। এরা অপ্রাকৃত আনন্দ থাকে। বাকি সব লোকেরই টেনশন থাকবে, সেই যা আচার্যর ভূমিকে যে অবস্থায় থাকবে, টেনশন থাকবে। অবশ্য সবাই তো আর পরমহংস আচার্য হতে পারেন না, সাধারণ আচার্য করে দিল, তা এইরা থাকবে, তাদের তা বাইরে যেতে পারবে না। এখন তারপর অবধূত সন্ন্যাসী বলছেন, এদের থেকে আমি শিখেছি কীভাবে সংসারের এই যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, এর থেকে মুক্ত অবস্থায় থেকে আনন্দে থাকতে হয়। আমি ওই জন্য বাচ্চার মতো থাকি। আমাকে কেউ নিয়ে গিয়ে বিছনা শুয়ে দেয়, আবার কেউ আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, বাইরে আমি নর্দমার কাছে শুয়ে রয়েছি, একই অবস্থা। কেউ আমাকে ভালো মন্দ খাইয়ে বলে, চলো বাবা চল খাবি, চল খাইয়ে দিল, 2 দিন 3 দিন করে খাওয়াই হলো না, ভালোই আনন্দে আছি, এটা বলছেন। এইভাবে থাকেন। তারপরে একটা উদাহরণ দিচ্ছেন, যেটা পূর্ব সপ্তাহে স্পর্শ করেছিলাম। কদাচিৎ কুমারী ত্বা আত্মনম বিনানো আগতানো স্বয়ং তানো অর্হয়ামাসো কাপি যাতে সুবন্ধসু। তার মা বাবা ভাই সবাই বাড়ির বাইরে ছিল, আর কন্যা একা ছিল বাড়িতে। হঠাৎ তাকে বিবাহ হবে, তাকে দেখবার জন্য এবার অতিথি এসছে, তাকে দেখে শুনে পছন্দ হলে মেয়েকে তাদের বাড়িতে কন্যা বিয়ে করে নিয়ে যাবে, বিবাহ করে। এসে বুঝতে পেরেছেন, কন্যা বলছেন হাত জোর করে, আমার বাবা মা একটু গেছেন, আপনারা বসুন, আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না, অতিথিও তো অসুবিধা বলে। কিন্তু তারা গরিব, ঘরে চাল নাই, চাল নাই তো ধান তো আছে, চাল অল্প আছে, তো কী করে এবার, বাকি তো যা করা করবে রান্না, কিন্তু চাল তো নাই, চাল অল্প আছে, যা লোকজন এসে হবে না। কী করলেন, লুকিয়ে বললো, আপনারা দয়া করে যদি বসেন, মা তো বাবা তো গেছে বাইরে, আমি ব্যবস্থা করি আপনাদের, তারপর তো সব কথা হবে। এইভাবে হাত জোর করে বসালেন। লুকিয়ে গিয়ে মাঠের অন্যদিকে, সেখানে উদুখলের মধ্যে এবার ধান ফেলে এবার কুটছেন ধান। এই ধান কোটার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচের চুরি পড়া ছিল, আওয়াজ হচ্ছে ঝুনঝুন করে, ও লজ্জা পেয়ে গেল। আর এই লোক যদি ভাগে ধান ভাঙছে, চাল নেই, তাহলে মনে করবে নিন্দার ব্যাপার, তা বাবার নিন্দা করতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে কী করলো, চুরিগুলো খুলে ফেলো, দুটো রাখলো, দুটো রাখার পরে থেকে তারপরেও আওয়াজ হচ্ছে, দুটো এক গাছা করে রাখ। এইটাই বিস্তৃত বর্ণনাটা এখানে বলছেন। এখানে বলছেন, দেখুন, একজন গরিব মহিলা বা কন্যা যদি অপরের বাড়িতে কাজে যায়, তাকে যদি এবার ধান কুটতে দেওয়া হয়, তাহলে কি সে লজ্জা করবে? কেন, তো পয়সা ব্যয় করছে, সে পয়সা রোজগারের জন্য গেছে। কিন্তু তার এখানে লজ্জা হচ্ছে কেন? তার লজ্জার কারণও তারা ভাববে আমার বাবা মা অপদার্থ, কিছু নাই, গরিব, এই জন্য সে লজ্জা পেয়ে গেল। তাহলে এই লজ্জাটাকে অনায়াসে কাটানো যায়। আবার তারা তো ভেতরে রয়েছে, আমি তো মাঠের কোণে অন্য জায়গায় করছি, সেখানে যেন না আওয়াজটা পায়। গোপনে কি করলো, চাল ফাল করে নিয়ে এলো, করে নিয়ে এসে ধুয়ে দেয়, রান্নাবাড়ি করে তাদের পরিবেশন করবে। কতটা বুদ্ধি লাগালো। এইভাবে বলছেন, ক্বচিৎ কুমারী ত্বা আত্মনম বিনানো গৃহমাগতানো স্বয়ং
তানো অর্হয়ামাসো কাপি জাতিসু বন্ধুসু। এবার এই বলয়ের আওয়াজটাই সংস্কৃততে বলা হয়েছে, যে আমি আগেই বলে দিলাম, তেইশাম অব্যবহরার্থম শালীন রহসী পার্থিব। শালী মানে শালিধানের অন্ন, শালিধানের যে এটা কুটছেন, এটা এটা যখন কুটছেন, অবগ্নন্ত্যাহা প্রকোষ্ঠ স্থুনু সংখ্যা স্বনম মহৎ, তার আওয়াজগুলো চুরির আওয়াজ বেশি হচ্ছেন। অবগ্নন্ত্যা প্রকোষ্ঠ চক্ষু সংখ্যা স্বনম মহৎ, এই আওয়াজটা হওয়ার পরে সে লজ্জিত হয়ে এটা করলো, সে লুকিয়ে ফেললো, অর্থাৎ খুলে ফেললো। সা তজ্জুগুপ্সিতম, এই নিন্দনীয় কর্মটাকে সে লুকিয়ে ফেলার জন্য সা তজ্জুগুপ্সিতম মত্বা মহতি বিড়িতা ততঃ বভঞ্জয়ী কৈকস, সব ভেঙে ফেললো, একটা করে লাগতো। সংখ্যানো দৌ দৌ পানের রসেশয়ত, অর্থাৎ দুটো দুটো রাখলো শেষে। তারপরে বলছেন উভয়ব্য ওপি অভূত ঘোষ, ওই দুটো থেকেও আবার আওয়াজ হচ্ছে। এরম বলছেন উভয়ব্য ওপি অভূত ঘোষ হি অবগ্নান্ত্যা স্ম সংখ্যয়োঃ, এই চুরির থেকে আওয়াজ হচ্ছে। তত্রাপি একম নিরভিদদ এক अस्माद ন অভবম ধ্বনি, তারপর যখন এক গাজা করে রাখলো আর কোনো ধ্বনি হচ্ছে না। এইভাবে সে কি করেছে, এই পরিস্থিতিটাকে সামলে নিল, মানে লজ্জাও যেন না হয়, অথচ আমার কাজটাও যেন হয় সম্মান। এই জন্য বলছেন এর থেকে কি শিখলে, অবধূত সন্ন্যাসী বলছেন এর থেকে শিখলাম অন্য শিক্ষম এমম তস্যা উপদেশম অরিন্দম। হে রাজন, এর থেকে আমি এই শিক্ষাটা পেলাম যে লোকানো অনুচরত নেতানো লোকতত্ত্ব বিদিৎসয়া, যখনই বহু লোকের সংঘর্তে থাকবো, এর মত এক এর মত এক, এগুলো থাকে, এগুলো থাকে জড়জগতে, এগুলো সংশয়, ফ্যামিলির মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি সব থাকবেই। কেন, যেমন চুরি ঠোকাঠুকি হয়, চুরি শাশুড়ি বউয়ের ঠোকাঠুকি হচ্ছে, তাই না? শাশুড়ি বউয়ের ঠোকাঠুকি হচ্ছে, বউয়ের সঙ্গে স্বামীর ঠোকাঠুকি হচ্ছে, স্ত্রীর, বাবার সঙ্গে ছেলে মেয়ের ঠোকাঠুকি হবে, কিছু করার নেই। এর বলছেন অন্য শিক্ষম ইমাম তস্যা উপদেশম অরিন্দম, এই অরিন্দম আমি সেই শিক্ষা পেলাম, লোকানো অনুচরেত নেতানো লোকতত্ত্ব বিদিৎসয়া বাসে বহুনাম কলহ। তাহলে একত্রে অনেক লোক থাকলে সেখানে তাদের বহু লোকের বহুমত, মারামারি ঝগড়া হয়। তবে আমাদের বিচারটা, গৌড়ীয় বিচারটা যেটা প্রভুপাদ বলছেন, সেটা আমি আলোচনা করতে পারবো কালকে, আজকে করলে সময় হবে না। প্রভুপাদ বলছেন, শাস্ত্র বর্তমানে কলিতে বলছেন সঙ্গশক্তি কলৌ, কলিতে দুর্বল চেত্ত জীবের একা কিছু হয় না। আমি পরমাংশ ব্যক্তির কথা বলছি না, যাদের ক্ষমতা আলাদা, তারা সবসময় ভজন করছে, বাকি সবার কথা বলছি। কলিকালে কোনো ব্যক্তি নিজে ভজন করব, নিজে থাকবো, নিজে আরামে থাকবো, এরকম করলে তার সমূহ বিপদ। তাকে গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকতে হবে, পারবে না, সকালবেলা উঠতে পারবে না, সকালবেলা উঠতে পারবে না, সব কাজ করতে, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলে পারতে পারে, তাহলে পারবে না, বদ্ধজীবের ক্ষমতা নেই। হেন বলছেন আমি এর থেকে লোকতত্ত্ববিধি স্বয়া কীভাবে শিখলাম, বাসে বহু নাম কলহ ভবেদ বার্তা দয়োরপি, বহু লোক থাকলে সংঘর্ষ হয়, কিন্তু কলিকালের কি ব্যাপার, কালকে আমি বিস্তৃত এই সম্বন্ধে প্রভুপাদের বিচারটা, এটা অবশ্য বর্তমানে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে না, এটা কখন এটা প্রয়োগ হয় আর কখন হয় না, কখন বিশৃঙ্খল হয়, সেটা কালকে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। যেমন অনেকে উদরপিণ্ডি বুদর ঘাড়ে চাপান, তারা কি বলেন জানেন, তারা বলেন গোষ্ঠী ভজন হলো
গোষ্ঠী ভজন হলো প্রধান। হ্যাঁ, সত্যিই তাই, গোষ্ঠী ভজন হচ্ছে প্রধান। কিন্তু গোষ্ঠী ভজন কখন সম্ভব হয় আর কখন বিশৃঙ্খলা হয়, যেমন ওদের একটা আর্টিকেল আলাদা লেখা হয়েছিল ইষ্টগোষ্ঠী। এদের অনেকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা ইষ্টগোষ্ঠী যে বলছেন, ইষ্টগোষ্ঠী কখন হবে আর কখন ইষ্টগোষ্ঠী হয় না, সে সম্বন্ধে পুরো একটা আর্টিকেল পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে। কখন ইষ্টগোষ্ঠী বলবো আর কখন ইষ্টগোষ্ঠী হবে না, ইষ্টগোষ্ঠী হলো না, গোষ্ঠীর পিণ্ডি হলো, বুঝে গেল? কোন সময় হয়, এটা অনেক বিচার আছে। এটা মহাপ্রভুর সময়কার উদাহরণ দিয়েও আমি ভগবানের ইচ্ছা বলতে পারি, সময় মতো আলোচনা করব। তা এখন এরা এই গোষ্ঠী ভজনটাকে কাজে লাগিয়ে অন্য অন্য সব স্বার্থগুলো উপলব্ধি নিয়ে নেয়। কিন্তু গোষ্ঠী ভজন তো এভাবে বলে নাই প্রভুপাদ। গোষ্ঠী ভজন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদ এভাবে বলে নাই। গোষ্ঠী ভজনের প্রথম লক্ষণগুলি তো তোমরা এড়িয়ে যাচ্ছ, তোমরা গুরু বৈষ্ণবকে উল্টো বলছো, এই নিয়ে মঠে থাকার উপযুক্ত না, গোষ্ঠী ভজনে না, তাড়িয়ে দাও, উল্টো বলছে। এরা বলছেন ওনার অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্ষমতা নাই, কিন্তু অ্যাডজাস্ট সকলে মিলিয়া মিশিয়া এর বাস্তবিক অর্থটা প্রভুপাদ কী বলেছেন এটা জানলে পরে আমি জানি কত লোকের কাছে এই কথাটা পৌঁছাবে আমি জানি না। যদি পৌঁছাতো তাদের এই ধোঁকাবাজিটা বন্ধ হয়ে যেত। দুর্ভাগ্য, কম করে যদি 36 কোটি বা 40 কোটির মতো পৌঁছাতো, তার মধ্যে কিছু ভক্ত এটা ভগবানের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই তোমার সরস্বতী পূজার দিন থেকে কম করে 35-40 কোটি লোকের কাছে যাবে, ভগবানের ইচ্ছা ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের মধ্যে যদি কাউর চেতনা ফেরে, বাংলা কথা কজন শোনে জানি না, যদি শোনে এই কথাগুলো বুঝলে তারা সাবধান হবে, নালে তো তারা প্রতিদিন ঠকছে। এই চিটারগুলো এদের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় এটা গুন্ডা, এ সন্ন্যাসী গেল। আমি ওই লোকগুলোকে বলি, তোমরা কি ছাগল না কুকুর, তোমরা কি? তোমরা এগুলোকে দেখে বুঝতে পারছো না রেখে, তোমরা তো এদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছ, ওদেরকে ডাকছো, তোমাদের বিপদ তোমরাই ডেকে আনছো। দেখেই তো বোঝা যায় এদের কী অকরম, কিন্তু এরা বলছেন। হাজার হাজার লোক এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, মরছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে। ভজন তো দূরের কথা, আর অধঃপতন হয়ে যাচ্ছে, কেউ বুঝতে পারছে না। কাজে এগুলোর একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। মিলিয়ামিশিয়া প্রভুপাদ বলেছেন, এটাকে তুমি কাজে লাগিয়ে তুমি কার্যসিদ্ধি করলে তুমি বেশি চালাক, এটাকে ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। গুরু গোস্বামী উল্টো জীবনে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, এইটা বলে এরকম ব্যবহার করছে, এখন এইটি চলছে। যাই হোক, তাহলে এখানে বহু লোকের বাসেতে যেমন গণ্ডগোল আছে, তেমন বহু লোকের বাসেতে আনন্দ আছে, যদি সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এটা আছে, চৈতন্য এত ভক্ত একসঙ্গে আনন্দ, সবসময় এটা বলা যায় না। এটা যেটা বলছেন এটা ঠিক বলছেন, এটা সাধারণভাবে শিক্ষার জন্য বলছেন আমি এটা শিক্ষা পেয়েছি, বাসে বহুনাম কলহ ভবেদ বার্তা দ্বয়োরপি। এটা জড় সংসারের জন্য এটা কার্যকরী হতে পারে, কিন্তু গোষ্ঠী ভজনের যে আদর্শ সেটা আলাদা, এটার সঙ্গে এটা তুলনা মিলবে না। এটা বোঝা দরকার কি বলতে চাইছে। তাহলে বহু লোক একসঙ্গে থাকলে তাদের বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন আচার আচরণ, কিন্তু যারা একই আদর্শের ছত্রছায়া থাকবেন তাদের জন্য এটা একটা বুঝবার ব্যাপার আছে বিস্তৃতভাবে। দুকোথায় ছেড়ে দিলে এটা বোঝা যাবে না, তাই কালকে আলোচনা করা হবে। তাতে বাসে বহু নাম কলহ, ঝগড়াঝাঁটি হবেই, আর ভবেদ বার্তা দ্বয়োরপি। আর দুজন যদি থাকে, দুজন থাকলে ও গল্প করবেই করবে। ওই জন্য আমি ঘরে দুজন থাকলে বলে একদম গল্প করবি না। কোনো ব্রহ্মচারী কোনো কাউর কাপড় ছোবে না, কোনো ব্রহ্মচারী কাউর বিছনা ছোবে না, কোনো ব্রহ্মচারী কাউর বাসন ছোবে না, কাউর উচ্ছিষ্ট খাবে না, গা স্পর্শ করবে না। আমরা কড়া নির্দেশ, এগুলো যদি করে আমি জানতে পারি ছুঁড়ে ফেলে দেবো, কঠোর নিয়ম এগুলো। কোনো কাউর উচ্ছিষ্ট খেতে পারবে না, আমি খেতে পারছি খেয়ে নেওয়া, খাওয়া যাবে না, তাহলে বাঁচাতে পারবো না,
কোনো নিয়ম করা। বিছনায় বসবে না, যে ব্রহ্মচারী বিছনা যে হট করে গিয়ে বসে বলল, কোনো লোক যেন না বসে, এই নিয়ম করা। অনেক প্রসঙ্গ আছে এর গভীর, পরে কোনো সময় আলোচনা করা যাবে। তাহলে দুজন থাকলে পরে গল্প করবেই। আর যদি কৃষ্ণ কথা হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, এতে কৃষ্ণ কথা তো বলবে না, জড়জগতের কথা বলবে, তার বন্ধন করে। আবার একা থাকারও ক্ষমতা নেই, মনে মনে দুঃসঙ্গ করবে, বদ্ধজীবের হাজার জ্বালা। তাজেই বলছেন, বাসে বহু নাম কলহ ভবেদ বার্তা দয়োরপি এক এব চরেত তস্মাৎ কুমারিয়া ইব করণ। ঠিক এই কুমারীর থেকে আমি এটা শিখলাম, ওই চুরিগুলো সব ফেলে দিল, এখন গণ্ডগোল নেই, একা। ঠিক সেরকমভাবে আমি বিচরণ করি, কেউ আমাকে যেন জানতে না পারে, গোপনভাবে, কোনো লোকের সঙ্গে আমার কোনো লেনাদেনা নেই, স্বার্থের সম্বন্ধ নেই, কোনো কথাবার্তা নেই, থাকি পাগল। এইভাবে আমি মুক্তভাবে বিচরণ করি, কেন অপরের চরিত্র স্বভাব আমার মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। এই জন্য একজন গুরু বৈষ্ণব যাদের স্নেহ করে তাদের সবসময় নজরে রাখে, কোথায় কথা বলছে, কার গৃহস্থর বাড়ি গেল, কী করছে, সব এখান থেকে দেখে। আমি যখন মঠেতে করতাম, মনে আছে না, এক ব্রহ্মচারী আমি ছাদের মধ্যে রয়ে দেখতে পাচ্ছি, ওখানকার মঠের ইনচার্জ বলছে গৃহস্থর বাড়িতে, বলছে ওদের বাড়ি থেকে এটা নিয়ে এসো। আমি ওপর থেকে বলছি যাবে না। ইনচার্জ বলছে, আরে আমি ইনচার্জ, বলছি আমি যাবে না, ব্রহ্মচারী যাবে না। রাত্রি 9:30 10টা বেজেছে, গৃহস্থর বাড়ি যাবে না, খেপে আব। এখন তারা সেগুলো রোগে ভুগছে, ক্যান্সার রোগে। আমার কথাগুলো মানেনি। কোনো মহিলা, আমি যদি কোনো ফরেনার মহিলা ওপর থেকে দেখি, কোনো ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ব্রহ্মচারীর কথা বলছে, এক ধমক, হ্যাঁ ঘুরে যাও, ওকে ওদিকে চলে যাও, যখন দরকার হবে আসবে, খেতে, করা শাসন। মঠের বাইরে যদি যায় 9টার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যেখানে যাও, ওষুধ আনতে যাও, ওপারে যাও, যেখানে 9টা না হলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে, বাইরে দাঁড় করে থাকবে, কঠোর না হলে হবে না। তাহলে এইখানে দুজন থাকলেও গল্প করবে। ব্রহ্মচারীর কি কঠোর নিয়ম, এগুলো যদি বলি উঠে পালাবে সব। এগুলো হলে তবে সে ব্রহ্মচর্য, তাহলে সে শক্তিটা পাবে। এমন বলে আমি ব্রহ্মচর্য হলাম, কর্মচারী হলাম না, ব্রহ্মচারী হলাম, শক্তিটা কোত্থেকে পাবে? শক্তিটা তো পাবে, আমার যে শক্তি যা পাবে সেটা যে গুরুদেব দিচ্ছে সেটা রাখতে হবে তো। ওই যে লিক আছে না, পাত্রতে কৃপা দিচ্ছে, লিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এত খাওয়া খাচ্ছে, হজম হচ্ছে না, ভিটামিনের অভাব হয়ে যাচ্ছে, খাওয়া ঠিক পাচ্ছে, হচ্ছে না, কেন? এটা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওর থাকছে না। ঠিক সেরকম গুরু বৈষ্ণবের কৃপাটা আমরা ওই যদি রাখতে না পারি, তাহলে ফুটো দিয়ে ফুটো মানে দোষ। কোনো মহিলার সঙ্গেও বাক্য আলাপ করা যাবে না, করলেও শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব থাকবে। কোনো জায়গায় গেছে বিশেষ কারণে, যেমন বামন গোস্বামী ওখানে 24 পরগনা প্রচারে গেছেন, সেখানে গিয়ে কাপড় চোপড় রেখে উনি মুখ হাত পা দিয়ে বসেছেন। এক ব্রহ্মচারী অন্য মঠে, সে বলছেন, বৌদি এইটা, সঙ্গে সঙ্গে বামন বললে, ওকে রাখো তো, ওই রাখো, তুমি কাপড় চোপড় ব্যাগ গোছাও, বাড়ি চলে। কেন কেন? তোমাকে বলছি তুমি চলে যাও, এখনই চলে যাও, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না। এখন কি প্রচারে এরকম নিয়ম করবে? আদর্শ কেউ করবে? যে বৌদি ডেকেছে, তোকে কে বললো এর কথাটা? বল, তুই মা বলতে পারলি না, ছাগল, তুই জড়জগতের সম্বন্ধ পাতাচ্ছিস লোকের সামনে, সর্বনাশ করেছে, চলে যা, চলে যাও এখন। পাঠিয়ে দিলেন, রাখলেন না প্রচারে। এইভাবে আমাদের খেয়াল করতে হবে কোথায় বিপদটা হয়। কাজে এখন তো হরিসংকীর্তনের মেলা, এখন প্রচারের ফলে যতটা বন্ধন হচ্ছে, প্রচার না হলে অতটা বন্ধন হতো না, আরও বেশি করে বন্ধন হচ্ছে, কিছু করার নেই। আজ এই পর্যন্ত থাকলো, কেন অধিক আলোচনার সময় নেই। সেই জন্য বলছেন, বাসে বহু নাম কলহ ভবেদ বার্তা দয়োরপি এক এব চরেত তস্মাৎ কুমারিয়া ইব কঙ্কন। কঙ্কন যেমন একগাছি করে রেখে ছেড়ে দিল, ঠিক সেরকম আমি একা থাকলে, অবশ্য তার মতো অধিকার থাকতে হবে। একা থাকলাম, মনের মধ্যে রাজ্যের বিষয় এলো, হ্যাঁ লাভটা কি? ইনার কথা না, ইনি বলছেন, যাই হোক, বাঞ্ছা কল্পতরুশ্রী কৃপা সিন্ধু পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। সেটা কি দিয়ে শুরু করেছিলাম?
কি দিয়ে শ্লোক করেছিলাম, কি শ্লোক দিয়ে? যথা যথা আত্মা পরিমিজ্যত সৌ মৎপুণ্য গাথা সবনো বিধানই, হ্যাঁ, তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্ম চক্ষুষৈব অঞ্জন সম্পযুক্তম বাঞ্ছাকল্পতরুশ্চ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।